Dear children, every day is a good day. There is something new to learn, care, and celebrate. So, we'll start the day with a good day. Today in physics, let's learn in Unit 3 about matter around us, about elements in human body, elements in air, and atomicity. Before we learn about elements in human body, first we'll just have a quick recap about what is element. See, molecules of elements. Element consists of similar or same kind of atoms chemically combined in a fixed number. So element consists of fixed number of one type of atom chemically combined. That is the definition for element. Element consists of fixed number of one type of atom chemically combined. Remember that in mind. Now we'll go to the lesson. Elements in human body. Nearly 99% of the mass of our human body consists of just 6 chemical elements. Our mass, total weight of the body, inside our body, about 99% of the weight is made up of chemical elements. What are the elements? Namely, oxygen, carbon, hydrogen. Remember carefully. Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. Another 5 elements make up of the least percentage. Another 5 elements are there which are in very, very small percentage, that is less than 1%. Those are potassium, sulfur, sodium, chlorine, and magnesium. I'll show you a picture. See, in this human body, we have about 99% is made up of oxygen. See this side, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. And least percentage, less than 1%, is about potassium, sulfur, sodium, chlorine, magnesium, and others. Okay, I'll show you another picture. See, look at this picture. See, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus are contained in a body which is about 99% of the mass, and another 1% is potassium, sulfur, sodium, chlorine, and magnesium. This one is the next topic, elements in air. So what are the elements present in air? Air is a mixture of gases. We all know there are many gases in air. The molecules of two different elements, that is nitrogen and oxygen. Two different elements. Nitrogen is one element and oxygen is another element. Two different elements make up to 99% of the air. In air, that is 99%, mostly it consists of only two elements which are nitrogen and hydrogen. The rest includes small amount of argon, carbon dioxide. Some less than 1% is argon gas and carbon dioxide gas. Other gases such as neon, helium, and methane are present in trace amount. Trace means very, very small amount. Oxygen is the life-giving element in the air. So in this nitrogen and oxygen, which helps to which gas helps for life, giving life, means oxygen is the gas which helps for the which helps life to exist on earth. So airல எந்தெந்த கேஸ் 99% இருக்குன்னா நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும், அப்புறம் ஆர்கானும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வெறும் ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் இருக்குது. அதை விட ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் நியான், ஹீலியம், மீத்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸில் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டுட்? We'll move on to the next topic, atomicity. In chemistry, atomicity implies the total number of atoms present in one molecule of an element, compound, or a substance. Atomicity means எவ்வளோ atoms, total number of atoms present in one molecule of an element. ஒரு மாலிக்யூலில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க ஒரு மாலிக்யூலில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு காம்பவுண்ட் மாலிக்யூலில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. இல்லை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு மாலிக்யூல் சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அட்டாமிசிட்டி.
Let us see how to calculate the atomicity of elements. For example, oxygen exists as diatomic molecule. It means that molecule of oxygen contain 2 atoms, hence its atomicity is 2. பாருங்க ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து தனியாக இருக்காது. நான் சொன்னேன்ல கோவேலன் பாண்டில் 2 பாண்ட் இருக்கும், ஃபார்ம் ஆகி O2ஆக தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இதுதான் 1 மாலிக்யூல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ 1 மாலிக்யூல் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? 2 இருக்குது. அது வந்து கீழே சப்ஸ்கிரிப்டாக டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ atomicity of oxygen is 2. Similarly, a phosphorus molecule, phosphorus contains 4 atoms. அதனால தான் அது atomicity of phosphorus is 4. Atomicity of phosphorus is 4. அதே சல்ஃபருக்கு 8 atoms இருக்குது. ஒரு molecule, sulfur molecule, one sulfur molecule contain 8 atoms, so its atomicity is 8. So sulfur oda atomicity 8, phosphorus oda atomicity 4. Understood? For molecule containing more than one type of atom, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பாஸ்பரஸும் சல்ஃபரும் பார்த்ததில் ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப், அது வந்து எலமெண்ட், மாலிக்யூல் ஆஃப் எலமெண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பவுண்ட். மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்ப்ளி கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஈச் ஆட்டம் அண்ட் தட் வுட் பி இட்ஸ் அட்டாமிசிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், மோர் தென் ஒன் ஆட்டம் இருக்குது. ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ஒரு மாலிக்யூலில் எவ்வளோ இருக்குன்னா H2SO4னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 hydrogen atoms, 1 sulfur atom and 4 oxygen atom. இங்கே பாருங்கள் கீழே 2, ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது? 2 atom. சல்ஃபர் எதுவுமே இல்லைன்னா 1ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். 1 sulfur atom and oxygen is 4 oxygen atoms. Hence it atomicity is, இது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணும், 2 plus 1 plus 4, that is equal to 7. So atomicity of sulfuric acid is, one molecule of sulfuric acid's atomicity is 7. So one molecule of water contains, so இதோட atomicity, water molecule ஓட atomicity சொல்லுங்க, hydrogen 2 இருக்கு plus oxygen 1 இருக்கு. So total atomicity of water is 3. See, atomicity of water is 3. Likewise, we have to find, see activity 4 you have to complete, you have to find the atomicity for the following element and compound. So all these are element, these two are compounds. So chlorine, diatomic molecule, sodium is 1, potassium is 1, calcium is 1, water இப்போதான் பார்த்தோம் 3, 2 hydrogen atom plus 1, 3, sodium chloride sodium 1 plus chlorine 1, sorry chlorine 1, so that is totally we have 2. So NaCl's atomicity is 2. Clear? See here it is given, some atomicity of some elements are given here. Read the table properly. Hydrogen is 2, helium is 1, lithium is 1, beryllium is 1, nitrogen is 2, oxygen is 2, fluorine is 2, neon is 1, sodium is 1, magnesium is 1, phosphorus was 4 and sulfur is 8. Next we'll learn about the effects of temperature on solid, liquids and gas. ஒரு solid substance, liquid, gas இந்த 3 states of matterக்கும் temperature apply பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். In solid, particles are arranged very closely. பாருங்கள், solid அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற particles எல்லாமே, உள்ளே இருக்க particlesலாம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், கேப்பே இல்லாமல் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். When solids are heated, the particles in them gain energy. சாலிட் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அதோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு என்னாகும்? எனர்ஜி கெயின் பண்ணும். அண்ட் வைப்ரேட் விக்ரஸ்லினா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக, வைப்ரேட்னா ஷேக் ஆகும். ஒரு பார்ட்டிகளும் ஜம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும், விக்ரஸாக ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும். தே மூவ் ஸ்லைட்லி ஃபர்தர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர். அது ஷேக் ஆகிறதுனால அது கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிகளுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். ஃபார் அப்பார்ட்னா தூரமாக விலகி போகும். திஸ் காசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் மேட்டர் டு இன்க்ரீஸ். அதனால தான் ஒரு சாலிட் வந்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட மாஸ் வால்யூம் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். த ப்ராசஸ் இஸ் கால் எக்ஸ்பேன்ஷன். அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ்? சி, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர்.
the matter begins to expand when heated. இங்கே இருக்கிற மேட்டர்னால் அதில் இருக்க particles begin to expand ஆகும் when heated and the volume increases. அப்புறம் அதோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் due to increase in the distance between the particles. ஏன்னா இந்த பார்ட்டிக்கலுக்கும் இந்த பார்ட்டிக்கலும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் த சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் ரிமைன் சேம். ஆனால் இதோட சைஸ் இந்த ப்ரௌன் கலரில் ரவுண்டாக இருக்குல்ல, அதுதான் பார்ட்டிக்கல். அந்த பார்ட்டிக்கலோட சைஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஷேக் ஆகிறதுனால இங்கேருந்து இந்த பார்ட்டிக்கல் இதோட இது டச் ஆகிருக்காது, கொஞ்சம் தூரமாக போயிருக்கும், கோ ஃபார் அப்பார்ட். அதனால் அதோட வால்யூம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் சாலிட்ஸ் ஆர் ஹீட்டட்? சாலிட் ஹீட் பண்ணும்போது அதோட வால்யூம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாருங்கள். ஆனால் அதில் இருக்க பார்ட்டிக்கலோட சைஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த லாக் கொடுத்துருக்காங்க. சி எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்பான் ஹீட்டிங். இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுது, சைஸ் மட்டும் வால்யூம் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அதில் இருக்க பார்ட்டிக்கலோட சைஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். இட் வில் நாட் சேஞ்ச். ஓகே, next we'll see about melting of ice. Melting of ice is an example for change of state of matter. ஸோ ஒரு ஐஸ் வந்து மெல்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்ன? அது வந்து இட் இஸ் an example for change of state of matter. ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்லேருந்து சாலிட் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர், லிக்விடுங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர், கேஸுங்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இருக்கா? அதில் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்னால் சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுறதும் லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறுறதுக்கு பேர் தான் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். த சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அக்கர் டியூரிங் மெல்ட்டிங். எப்போ நடக்கும்னா மெல்ட் ஆகும்போது, பாயில் ஆகும்போது, ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது அண்ட் கண்டென்சேஷன் நடக்கும்போதும். இது எல்லா ப்ராசஸும் போதும் என்ன நடக்கும்? ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் நடக்கும். எப்போலாம்? டியூரிங் மெல்ட்டிங், டியூரிங் பாயிலிங், டியூரிங் ஃப்ரீசிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன். When particles possess enough energy, they overcome the strong forces of attraction between one another. They break free from one another and move randomly. ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு இனஃப் எனர்ஜி, இந்த மாதிரி க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்க பார்ட்டிக்கலுக்கு இனஃப் எனர்ஜி கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து அதோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒட்டி, ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் 2 பார்ட்டிக்கலும் ஜாயின் ஆகி இருக்கிறதுலேருந்து அது விலகி போயிடும். இட் வில் கோ அப்பார்ட், பிரேக் ஆகி விலகி போயிடும். தே பிரேக் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஒன் அனதர், அது ஒட்டி இருக்கிறதுலேருந்து விலகி போயிடும். அண்ட் மூவ் ரேண்டம்லி. ரேண்டம்லினா எங்கே வேணால் மூவ் ஆகும், எந்த டைரெக்ஷனில் வேணால் மூவ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வென் சாலிட் ஐஸ் இஸ் ஹீட்டட் டு, சாலிட் ஐஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு 0 டிகிரிங்கிறது, ஹீட்டட் அபவ் 0 டிகிரின்னு போட்டுக்கோங்க. ஹீட்டட் அபவ் 0 டிகிரி, it melts to become liquid water. So again I repeat, solid ice வந்துட்டு heated above 0 degree, 0 டிகிரிக்கு மேலே ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா it melts to become liquid water. In the same way, when the liquid water is heated to 100 degree, it boils to become steam. Steam கேஸாக மாறி போயிடும். See, for example, ஐஸை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டராக மாறும். சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். சாலிட்லேருந்து லிக்விட், லிக்விட்லேருந்து கேஸ். எதனாலனா இதில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு எனர்ஜி கெயின் பண்ணும். இதில் இருக்க ஒரு பார்ட்டிக்கலும் எனர்ஜி கெயின் பண்ணி இட் வில் மூவ் விகரஸ்லி, ஷேக் ஆகி விகரஸாக மூவ் ஆகும். அதனால் ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால் அதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது. ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா இதை விட இந்த ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஏர் வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் க்ளோஸ்லி பேக்ட், இட் இஸ் வெரி லூஸ்லி பேக்ட். ஸோ இட் கேன் மூவ் ஃப்ரீலி எனிவேர். ஸோ டியூரிங் ஹீட்டிங் ஆர் எக்ஸ்பேன்ஷன் த மாஸ் ஆஃப் மேட்டர் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஸோ ஹீட் ஆகும்போதும், டியூரிங் ஹீட்டிங் ஆர் எக்ஸ்பேன்ஷன், ஹீட் ஆகும்போதும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போதும் the mass of the matter does not change. அதோட மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. although வால்யூம் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும். எப்படி? the size and the number of particle of matter do not change. சைஸும் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கோ, இப்போ 10 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னா 10 பார்ட்டிகல்ஸோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனால் என்ன தான் சேஞ்ச் ஆகும்? அதோட டிஸ்டன்ஸ், வால்யூம் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 10 பார்ட்டிகல்ஸும் இவ்வளோ பெருசாகிடும், அவ்வளோதான். ஆனால் அதில் இருக்க பார்ட்டிக்கலோட சைஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே. Hence, during heating, the mass of the matter is conserved. Conserved na preserved. அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கோ, அது சேஞ்ச் ஆகாது, மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது.
For example, an iron lock, the distance between the iron particle increases when they gain enough heat energy. And the iron lock example பார்த்தோம். However, the number of iron particles do not change. எவ்வளோ அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கோ அந்த பார்ட்டிக்கலோட நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாது, அதோட சைஸ் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் particles தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Hence the mass of the iron lock is conserved. Conservedனா preserved. So this is the example of iron lock which I mentioned. So particle size அப்படியே தான் remains same, preserved or conserved. ஆனால் அதோட வால்யூம் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். See, now we'll see the difference between solid, liquid and gas. Solid, when solid is heated, the particles gain energy and vibrate more vigorously. Solid heat பண்ணா அதுக்கு energy gain ஆகும் ஒரு பார்ட்டிக்கலோ, அதனால அது ரொம்ப vigorously vibrate பண்ணும். Liquid, when melting point is reached, melting occurs. அதோட melting point வந்த உடனே அந்த liquid melt ஆயிரும். Solid melt ஆயிரும். The solid changes to liquid state. When the liquid is heated, the particle gain energy and vibrate more vigorously and become gas. Gas when boiling occurs when the boiling point is reached. The liquid changes to gaseous state. Liquid when the gas apoirum. Understood? So now we'll see configuration of matter. Atom, smallest particle of an element. Molecule, atoms make molecule. ஸோ நிறையா ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்தால் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். எலமெண்ட்னா ரொம்ப சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம், சிம்பிளஸ்ட் கெமிக்கலி சிம்பிளஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேனாட் பி ப்ரோக்கன் டவுன். அதுக்கு மேலே அந்த எலமெண்ட்டை பிரேக் பண்ண முடியாது. அயன் ஓர் தான் எக்ஸாம்பிள். காம்பவுண்ட், 2 or more elements which are chemically bonded together. 2 or more elements chemically combine ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட். எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எலமெண்ட்னா என்ன, similar atoms combined together. ஸோ 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்துருக்கு, அதனால் அது எலமெண்ட். வேறு எலமெண்ட் ஜாயின் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் ஜாயின் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட். கெமிக்கல் ஃபார்முலா டெல்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் அ காம்பவுண்ட். எவ்வளோ கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது ஒரு காம்பவுண்டில் அப்படின்னு சொல்லுது. எக்ஸாம்பிள் அசிட்டிக் ஆசிட். கெமிக்கல் சிம்பிள், ஷார்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட். ஷார்ட்டாக ஒரு எலமெண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது கெமிக்கல் சிம்பிள் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்சீன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுவாங்க. ஓகே, டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் இஸ், so you will be writing unit 2 in your subject note, topic book back 7th and 8th topic, answer in detail and problems you will be completing in your subject note. First question, explain the types of stability with suitable example. Answer is, stability is a measure of body's ability to maintain its original position. ஒரு பாடி ஒரு ஒரிஜினல் பொசிஷனில் மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டெபிலிட்டி. There are 3 types of stability: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. So stable equilibrium என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the frustum can be tilted. frustum அப்படின்னா அந்த ஷேப், அந்த இந்த மாதிரி கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் frustum, can be tilted through a quite big angle without toppling. toppling-னா கீழே விழாமல் ரொம்ப அதிகமான இதில் தள்ளிவிட்டாலும் அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு, ஸ்டேபிள் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி ஸ்டேபிள் பொசிஷனுக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். See, its center of gravity is raised when it is displaced. கீழே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள். its center of gravity is raised when it is displaced. அதோட center of gravity raise ஆகிருக்கும். the vertical line through which its center of gravity still falls within the base. இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரைஸ் ஆகிருக்கு, அதோட வெர்டிக்கல் லைன் வந்து கரெக்டாக பேஸ்க்குள்ளேயே ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இட் கேன் ரிட்டர்ன் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். அப்படி இருந்தால் அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வர முடியும். நெக்ஸ்ட், அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம்னா த ஃப்ரஸ்டம் வில் டாப்பிள் வித் ஸ்லைட்டஸ்ட் டில்டிங். ஸ்லைட்டாக தள்ளிவிட்டால் கூட அது சீக்கிரமாக கீழே விழுந்துடும். ஸ்லைட்டஸ்ட் டில்ட்டிங்கோட கூட அது டாப்பிள் ஆயிரும். டாப்பிள்னால் கீழே விழுந்துடும். இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் லோவர்ட் வென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேட். அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து லோவர் ஆயிரும், டிஸ்பிளேஸ். த வெர்டிக்கல் லைன் த்ரூ விச் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃபால்ஸ் அவுட் சைட் த பேஸ்.
அந்த வெர்டிக்கல் லைன் வந்துட்டு எங்கே போகுது, பேஸுக்கும் அவுட் சைடில் ஃபால் ஆகிறதுனால அதால் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக முடியாது. ஸோ இட் கேன் நாட் ரிட்டர்ன் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆக முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். லாஸ்ட் ஒன், நியூட்ரல் ஈக்குலிபிரியம். இட் காசஸ் ஃப்ரஸ்டம் டு டாப்பிள். டாப்பிள்னா ஷேக் ஆகி மூவ் ஆயிரும். த ஃபஸ்ட்ரம் வில் ரோல் அபவுட் பட் டஸ் நாட் டாப்பிள். ரோல் தான் ஆகும், நம்ம டாப்பிள் பண்ணி விட்டாலும் தள்ளி விட்டாலும் அது என்ன ஆகும், ரோல் ஆகும், ஆனால் கீழே விழாது. இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, தேர்ட் பாயிண்ட், இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரிமைன்ஸ் அட் த சேம் ஹைட் வென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட். அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாலும் அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதே ஹைட்டில் தான் இருக்கும், வில் நாட் சேஞ்ச். த பாடி வில் ஸ்டே இன் எனி பொசிஷன் டு விச் இட் ஹாஸ் பீன் டிஸ்பிளேஸ்ட். ஸோ எந்த பொசிஷனில் பாடியை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிங்களோ அதே பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கும். ஸோ இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைட் திருப்பி தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷன்லேயே இருக்கும். செகண்ட் கொஸ்டின், ரைட் அபவுட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் irregularly shaped plate. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் இந்த 3 டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ணணும். செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும், கிவன் டயக்ராம். ஸோ யூ ஹாவ் 6 பாயிண்ட்ஸ் இன் செகண்ட் கொஸ்டின். எப்படி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி irregularly shaped ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனா, மேக் 3 holes in the lamina. லாமினா அப்படின்னா எந்த கிவன் ஆப்ஜெக்டோ அந்த கிவன் ஆப்ஜெக்ட். நம்ம இங்கே இருக்கிறது பிளேட், ஸோ லாமினாங்கிறது பிளேட். ஸோ 3 holes மேக் பண்ணிக்கிறீங்க. சஸ்பெண்ட் த லாமினா ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் பின் த்ரூ விச் ஒன் ஆஃப் த ஹோல் இஸ் ஷோன். பாருங்கள், ஆப்டிக்கல் பின் அப்படின்னா இந்த பின் ஹோல் மூலியமாக, இந்த ஸ்மால் ஹோல் மூலியமாக நீங்கள் ஒரு அந்த லாமினாவை தொங்க விடுறீங்க, சஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. சஸ்பெண்ட் த ப்ளம் லைன் ஃப்ரம் த பின் அண்ட் மார்க் த பொசிஷன் ஆஃப் த ப்ளம் லைன் ஆன் த லாமினா. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ளம் லைன். ஸோ இதை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த பின்லேருந்து, இந்த ஹோல்லேருந்து. அப்புறம் அதோட பொசிஷனை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க. ட்ரா லைன்ஸ் ஆன் த லாமினா ரெப்ரசென்டிங் பொசிஷன் ஆஃப் த ப்ளம் லைன். ஸோ இந்த பொசிஷனை, இந்த லைனும் இந்த எக்ஸ் மார்க்கும் மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க. ரிப்பீட் த அபவ் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் த ஹோல்ஸ். ஸோ இந்த ஹோலுக்கும் அதே மாதிரி, இங்கே இருக்க ஹோலுக்கும் அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க. இதே ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க. அதுக்கப்புறம் லேபிள் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த 3 லைன்ஸ் ஆஸ் எக்ஸ். ஸோ இது எல்லா பாயிண்ட்டையும் எக்ஸுன்னு, இதோட மீட்டிங் பாயிண்ட் எல்லாமே எக்ஸுன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ தட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த லாமினா. So next numerical problem, it's very simple. First question, Geeta takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. ஸோ அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து ஹவுஸ்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு 15 minutes எடுத்துக்கிறாங்க. இஃப் த பைசைக்கிள் ஹஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் 2 meter/second, அவங்களோட ஸ்பீட் வந்து 2 meter/second. ஒரு செகண்டில் 2 meters கவர் பண்ணுறாங்க. கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹர் ஹவுஸ் அண்ட் த ஸ்கூல். அதோட அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹவுஸ் அண்ட் ஸ்கூல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வி ஆல் நோ 1 minute ஈக்குவல் டு 60 seconds. டைம் டேக்கன் வந்து 15 minutes. ஸோ 15 into 60 மினிட்ஸை வந்து செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இங்கே meter/second இருக்குது ஸ்பீடு. ஸோ நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தெரியும், டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். ஓகே, இல்லைன்னா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு நம்மளுக்கு தெரியும், டிஸ்டன்ஸ் கவர் டிவைடட் பை டைம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் யூ நோ 2, speed you know, 2 minutes, time you know it is 900 seconds. So if you multiply you get the answer in distance between her house and the school is 1800 meter. ஏன்னா இங்கே மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல மீட்டர் is the answer. So this also you'll be writing in your subject note. Second question, a car started from rest and traveling with a velocity of 20 meter/second in 10 seconds. வாட் இஸ் இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன்? இனிஷியல் பொசிஷன் வந்துட்டு எங்கள் ரெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ இனிஷியலாக அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்துட்டு 0. இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இது ஃபுல்லாக எழுதணும், ஏன்னா கார் வந்து ரெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஃபைனல் வெலாசிட்டி எவ்வளோவில் போய் முடியுது? 20 meter/second முடியுது. ஸோ v ஈக்குவல் டு 20 meter/second. டைம் டேக்கன் எவ்வளோ? 10 seconds. ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? v minus u divided by time taken. இது எழுதி தான் இங்கே எழுதுறீங்க. ஸோ v minus u divided by t. ஸோ v ஓட வேல்யூ 20, u ஓட வேல்யூ 0 by டைமோட வேல்யூ 10. ஸோ இது எல்லாமே மீட்டர்/செகண்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறீங்க.
ஸோ டைமும் செகண்டில் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ கெட் கேன்சல்ட் 20 divided by 10 is 2. So the acceleration of the car is 2 meter per second square. So acceleration of the formula meter per second square. Remember that. Third question. A bus can accelerate with an acceleration of 1 meter per second square. Find the minimum time for the bus to reach the speed of 100 km per second from 50 km per second. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சிலரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைண்ட் த மினிமம் டைம் ஃபார் த பஸ் டு ரீச் த ஸ்பீட் ஆஃப், எந்த ஸ்பீட்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்பீட் வந்துட்டு 50 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட், அதாவது இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்துட்டு 50 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட், ஃபைனல் ஸ்பீட் வந்துட்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்துட்டு v ஈக்குவல் டு 100 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், ஃபைனல் வெலாசிட்டி வின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இங்கே எல்லாமே ஆக்சிலரேஷன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம கிலோமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். வி ஆல்ரெடி நோ 1000 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 1 கிலோமீட்டர். ஸோ வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை திஸ், கிலோமீட்டர்லேருந்து மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை திஸ் 50 into 10 power 3 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இங்கேயும் 100 into 10 power 3 மீட்டர் பர் செகண்ட். So we have to find the time. We already know the formula. Acceleration equal to v minus u divided by t. So இப்போ நம்மளுக்கு t வேணும், t தான் கேட்குறாங்க. Find the minimum time. அதனால் t இந்த சைட் போயிடும், acceleration கீழே வந்துடும் டினாமினேட்டருக்கு. So this is the formula to find the time taken. ஸோ இது எழுதி தான், இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு தான் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை ரைட் பண்ணுறீங்க. t equal to v minus u by a, that is 100. வியோட வேல்யூ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க, மைனஸ் 50 into 10 power 3. ஸோ 10 power 3 இதில் காமனாக இருக்குது. ஸோ அந்த 10 power 3 காமனாக இருக்குது. ஸோ 100 minus 50 into 10 power 3 காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 50 into 10 power 3 seconds is the answer. So you will be writing topic number 7 first question and topic number 7 second question with diagram, and topic number 8 1, 2 and 3 numerical problem as your homework from unit 2. So that's all for today's class. Thank you.